नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अवफ़ू बिअहदी ऊफ़ि बिअहदिकुम व इय्याय फ़र्हबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल बक़रा अवलने पारा सल्वेख्तम नंबर आयत तदे रुको दमक के रुको सरा रबत और मुनासबत दार ये बमक के रुको की द अल्लाह रब्बुल आलमीन आम नेमत जिक्र शो चिद आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा कबूल बदे रुको की द अल्लाह पाक खास नेमतुन जिक्र कीगी चिप बनी इस्राइल बांधे कलु दा सूरत जो की मदनी सूरत थी बमदनी जिंदगी की द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबिल मुशरिकान काफिरान मुनाफिकान यहूदियान ईसायान दा टोल मुकाबिल यहूदी अगा चाहते हुए कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगंबर मनी नूर पैगंबरान न मनी खुसूसन ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर न मनी नसारा ईसाई अगा चाहते हुए कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मनी नूर पैगंबरान न मनी खुसूसन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम न मनी और दादवाड़ा डले मुश्तरका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर न मनी नो मदीना मुनव्वरा की द हिजरत नबा द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरा द दी खल्को मुकाबला सूरत द सल्वेख्तम आयतना तरददी सिपारी द खत्मे दो पूरी ये रियोसल देरश्तम आयत पूरी दी अहले किताब ताद ईमान औ द दिन औ द कुरान करीम औ द नबी अलैहिस्सलाम द रिसालत दावत दी पदी दावत की बीता पदवी बांध अल्लाह पाक कम इनामात अगम जिक्र शिविनी ददी खानदानी औ कौमी इज्जत औ शराफत जिक्र शिविनी औ दी चिकनी गलते औ गुनाहों जुल्मुन कड़ी बागी वर्ता तंबीहात हम जिक्र शिविनी दी इब्तिदाई वो आयातुन की लकदीन नबी दरस में पदी बनी इस्राइल बांधी अल्लाह पाक इनामात इजमालन जिक्र की और ददी वो आयातुन नबात द इनामात द तफसीलन जिक्र की नो पदी बनी इस्राइल बांधी अल्लाह पाक खुसूसी इनामात चदा इनामात बबल चा बांधी नूशब तफसीर उस्मानी लिखी चिद याकूब अलैहिस्सलाम ना तरद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी पदी बनी इस्राइल की सलोर सर पैगंबरान नावल ताबिदा अल्लाह वे नेमत याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम ज़ुईद और इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वासी याकूब अलैहिस्सलाम दत्तो इब्राने जब की इस्राइल वेली बमाना द अब्दुल्लाह अल्लाह बंदा द याकूब अलैहिस्सलाम गुनु यो इस्राइल और बे याकूब अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम औलाद दादूलस डले दौलत जामनु दौलत खानदाना दौलत कौमत नजोशिब तफसील ददीद डल व इंशाअल्लाह रुस्तु बसूरे माइदा के राजी अल्लाह रब्बुल आलमीन दबीन वादा इस्तिवा च रुस्तु पैगंबरान राजी व तासो बागेबान ईमान वर रही
لیکن دی اغا وعدہ سرطا ان رسول اللہ رب العالمین دوی تا دا انعامات ذکر کر انعامات اجمالا پتی باندی دا فرعون ظالم نخلاصی دل دریاب شرکی دل دا دشمن فرعون غرقی دل پا وقت گرمے کی پا میدان دین کی پتی باند اوید سور کول من او سلوہ تازہ خوراک ملاوی دل او تورات نازلی دل دا پتی باند خصوصی نعمتون دا اللہ پاک نو اللہ رب العالمین بیتو ہوئی چه تازہ پلا وعدہ پورکئی دا پیغمبران امانی او خصوصاً دا آخر زمانی دا پیغمبر امانی چستاسو پا تورات کی دا دا پبارکی ارشادات ذکر شوی دی دا پیغمبر تاسو امانی چه تاسو پلا وعدہ پورا کئی زبا پا تاسو پل نعمت پورا کم تاسو بس تاسو گناہونا معاف کم نعمتونا بدر باندے دیر کم اول دا کم کتاب چی میں نازل کردی دا قرآن مجید پدی باندے تاس ایمان روڑی ذکر پدی کتاب قرآن مجید استاسو دا تورات او دا عیسیٰ علیہ السلام کتاب دا انجیل تصدیق موجود دی دا غی چکم مضامین دی توحید رسالت آخرت اگا مضامین پدی کم دی استاسو دا کتاب تصدیق پکی موجود دی دا قرآن امانی او دا سمکی گئی چه تاسو دا قرآن کریم اولنی منکرین جوش لیکن دا اہل علم یہود دا اہل علم او نصوارا دا اہل علم دا علماء دیتا پیغمبران ناغلو کتابون ناغلو تاس اولنی انکار کے ان کے مجوڑے گئی ذکر ابتداء دا انکار کے تاس اکڑا استاس نبات کے سمر کسان انکار کی استاس پر طریقہ روانے گی نو وبال او سزا بستاس و صدا شریک اول ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا تاسو آیاتونو بدلولو زما باندې پیسې ماخلی تفسیر خازن اور تفسیر مدارک لکی چې د یهودیان یو مولو داغونو کعب بن اشرف دبد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفات پټول بدلول به او باغی باندې به پیسې اخیستې نو الله پاک فرمایي چې داسې کار تاسو مکوئ بل دی یہود ما پا تورات کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفات بدل کر لیکن نبی علیہ السلام صفتو چی دا دبا خیستہ تور استرگی بھی تو دی پا کیا غا بدل کو چی دا آخر زمانے پیغمبری دا آغا بشنی استرگی دا آخر زمانے دا پیغمبر قد چی بھی نو دا پا درمیانوی نو دی پا کی مثال بدل کر چی دا پا دا دون نبیر جا ٹیٹوی بل دا آخر زمانے دا پیغمبر بھی اختچی بھی دا پا درمیانہ حال بھی نبا بلکل نیغ بھی او نبا دیر جات گونجی بھی نو دی بدل کو چی دا آخر زمانے دا پیغمبر علامت آرہ چی وقتی بھی گونجی بھی نو پا دی باندی پیسے واقعستے نو اللہ رب العالمین دا غیب پا تردید باندی آیت نازل کو وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اس دینی امور باندی قدرت اخیستل دا مسئلہ لگے او سڑی امامت کئی دین خدمت کی پیسی اخلی درس کئی پیسی اجرت اخلی یا اسلامی حکومت کی خدمت کئی نباغی باندی پیسی اخلی یا قضاوت او پیسلی کئی باغی باندی پیسی اخلی دا شرعن صحیح دی او صحیح دی امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اتفاقا فرمائی چی پا دینی امور باندی اجرت اخستل جائز ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چی پا دینی امور باندی اجرت اخستل ناجائز دی لیکن متاخرین علماء فرمائی کلچی دا علماء تنخواگانی دا بیت المال نبندشوی دا دوی دا پارا اجرت اخستل صحیح دی ذکر کا مثال دی دا دنیا پا حصول پسی او دا دنیا پا کٹل پسی اوزی نو دینی خدمات پا کی بکوتاہی رازی نو دا دی پا بنا دی با دینی خدمت کئی او تنخواہ اخلی نو دا متاخرین علماء پا دعا دادا چی پا دینی امور باند اجرت اخستل شرحن سکی نو دا دی مسئلے دی سر سے تعلق نشتا
بعض ناپوهه خلک وایي ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا په امامت باندې تنخواه مالي دا په قرآن دروغ دي. دې کې مسله جدا ده دې یې پټکي په بل ځي. دا خو طریقه د یهودو یهودیانو به د نبي علیه السلام صفات بدلول پیسې اخیستې. نو الله فرمایي چې دا کار مه کوئ او که نه حق مسله بیانې حق دین بیانې او په دې باندې تنخواه اخلي نو د دې آیت سره د دې هیڅ قسم تعلق نشته. او نن که تاسو ګورئ په تمامه دنیا کې چې دینی خدمت څوک کوي هغه یې تنخواه اخلي تر دې چې د کعبې امام کوم خدمت امامت کې هغه هم تنخواه وي. شرعاً خامخا جایز دی ځکه دې به څه کوي چې دینی خدمت پرېږدي دنیا ګټي دینی خدمت پاتې کېږي او که دواړه کې دواړه کولی نه شي نو مجبوره چې دینی خدمت کوي نو دې خود د دنیا اسبابو ته محتاجه دي. نو شرعاً او عقلاً دواړه طریقې سره اجرت اخیستل صحیح دي. بل د یهودو به دا طریقه کوله چې چا به ایمان راوړو په دې یهودیانو هغه ته به وي چې دا پیغمبر رښتونی دي او دې ټیک خبرې کوي د ده مرګ اتیا کوئ. کوم به چې مسلمان شو په دې یهودو کې او په خپله به ایمان نه راوړو. بل یهودو کې دا چې دې خلکو ته به وي د آخرې زمانې زر ده چې ښکاره شي. نو چې کله نبي علیه السلام راغی خلکو په ایمان راوړو او دې په ایمان راوړو. او بل دې کې دا طریقه وه چې حق به د باطل سره ګډ وډو. د نبی علیه السلام صفات به په داسې طریقې سره بیانول چې خلک د نبی علیه السلام پیغمبري ونه مني. الله جل شانه دې آیت کریمه کې فرمایي ولا تلبسوا الحق بالباطل د باطل سره حق مه یوځای کوئ. او یا د یهودو په تورات کې د خپل ځان نه لیکل کول او بیا به وي وایي دا د الله د طرف نه داسې نازل دي. نو چې کومې حق خبرې به وي هغې سره به غلطې خبرې په تورات کې یوځای کړي. الله فرمایي چې تاسو حق د باطل سره مه ګډوډوئ. اوس کتمان د حق شرعاً حرام او ناروا دی. حق پټول کتمان د حق شرعاً ګناه ده. عالم به مسله حق بیانوي اگر چې څوک به ورته ښه وایي او څوک به ورته بد وایي. خو د عالم ذمه داري دا ده چې دې به حق بیانوي ځکه حق پټول دا طریقه د یهودو. او بل الله پاک فرمایي چې تاسو د منځونو خیال وساتئ. اوس د منځ خیال ساتل په خپل وخت باندې د فرایضو واجباتو سنتو مستحباتو سره ادا کول د اقامت د منځ دی. او بیا الله فرمایي ورکعوا مع الراکعین. نو په دې کې د یهودیانو د عبادت طریقه نشته. یهودیانو په منځ کې رکوع نه وه. نو الله پاک فرمایي چې تاسو رکوع وکړئ. د مسلمانانو په مانځه کې رکوع شته. نو د یهودیانو دپاره د نجات لاره د مسلمانانو طریقه اختیارول. او بیا مع الراکعین کې د جمع د مانځه مسله ده چې تاسو مونځ د جمع سره کوئ. د بعضې صحابه کرامو په نسبت باندې د جمع سره مونځ کول واجب او بغیر جمع مونځ وایي نه کېږي. لیکن د جمهور علماو په نسبت باندې د جمهور صحابو په نسبت باندې د جمع سره مونځ کول سنت مؤکد دي او د دې پرېښودل دا ګناه ده. په دې باندې انسان د نبي علیه السلام د سفارش نه محرومه کېږي. مسلمان به د جمع سره مونځ کوي. بل د یهودو به داسې کول چې خپله به یې نیکي نه کوله او خپل خلکو ته به یې د نیکۍ حکم کوو. نو په دې کې الله پاک فرمایي چې عالم ته پکار دي واعظ ته پکار دي چې په خپله هم نیکي کوي او خلکو ته هم د نیکۍ حکم کوي. خپل هم ځان د ګناه نه ساتي او بل هم د ګناه نه د بد کېدو کوشش کوي. اتأمرون الناس بالبر بل واستعینوا بالصبر والصلاة. په دې کې الله پاک فرمایي چې تاسو امداد حاصل کړئ په صبر باندې. د صبر درې قسمه دي. یو صبر په نیکۍ دی، یو صبر په تکلیف دی او بل صبر د ګناه نه په ځان بچ کولو باندې دی. درې واړه قسمه ته صبر شامل دي. او بیا الله فرمایي چې دا مونځ دا ګران دی لیکن په نیکانو باندې ګران نه دی چا کې خشوع خضوع وي. ابراهیم نخعی رحمت الله علیه فرمایي خشوع وایي دې ته وایي د حق په معامله کې د شریف او د رزیل سره یو شان معامله کول دې ته وایي خشوع. حق مسله بیانې د زورور او د کمزوري سره یو شان معامله کوي
دانه چې د زورور وړاندې حق مسله یو شان او د کمزوري وړاندې بل شان او بل په فرایضو کې خپل زړه فارغ اول چې فرایض په خپل ټیم ادا کړي دې ته وایي خشوع. الله جل شانه فرمایي یا بنی اسرائیل اذکروا اے اولاد یعقوب علیہ السلام تاسو یاد کړئ نعمتي التي زما نعمت انعمت علیکم چې ما کړی دی په تاسو باندې واوفوا بعهدي او تاسو پرواله کوي زما د وعده اوفي بعهدكم زب پرواله کوم تاسو سره د خپل وعده زما حکمونو باندې وعده سره ورسوي زب تاسو ګناهونه معاف کړم جنت بدر وإياي فارهبون وقال زمان تاسو يريغي وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم او تاسو ایمانونه په کتاب باندې چې ما نازل کړی دی تا تصدیق کوونکي دا کتابونه چې تاسو سره دي لکه تورات انجیل ولا تكونوا تاسو مکیږئ اول کافر به اولا انکار کوونکي په قرآن او نبی عليه السلام باندې ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا او تاسو ماخلی په بدلولو د آیاتونو زما قیمت لګ وإياي فارهبون وإياي فاتقون او خاص زمانه تاسو یریږي په معاملات نبی عليه السلام کې ولا تلبسوا الحق بالباطل او تاسو مګډوډ کوئ حق تورات بالباطل د باطل سره د خپل خبرو سره وتكتموا الحق تاسو پټوي حق وانتم تعلمون او حال دار چې تاسو بیګې په حق پټولو باندې واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة او تاسو قائم کې مونږ وآتوا الزكاة ورکې زکات ورکعوا مع الراكعين او تاسو رکوع کوي د رکوع کوونکو سره اتأمرون الناس بالبر تاسو حکم کوي خلق ته د نیکۍ وتنسون انفسكم او تاسو هیروي خپل ځانونه وانتم تتلون الكتاب او حال دار چې تاسو له کتاب تورات چې باغی کې د نبی عليه السلام صفات موجود دي افلا تعقلون تاسو عقل لري واستعينوا بالصبر والصلاه او تاسو امداد حاصل کې په صبر او په مان زبان دي وإنا لكبيرة يقينا دامون سيدا ګران دي الا على الخاشعين مگر فنيکانو باندې نه الذين يظنون نیکان کسان چې دي یقین ساتي انهم ملاقو ربهم چې بشک دوی ملاقات کوونکي د خپل رب سره په جنت کې وانهم الیه راجعون یقینا الله پاک طرف ته واپس کیدونکي دي واخر دعوانا